Dear student, now we shall study about a very important thing which associated with complex number. What is that, sir? For example, I can take a complex number as 2 plus 3i. Have a look. The complex number is 4 minus 5i. Okay. The complex number is minus 7 plus 8i. The complex number is minus 3 minus 11i. I can take. Okay, gamana itte keliskobeku. It is also in the form of a plus ib. It is also in the form of a plus ib. It is also in the form of a plus ib, and it is also in the form of a plus ib. Now, every complex number can be represented uniquely as an order pair. Agar idin hege baribodu? The complex number 2 plus 3i can be written as 2 comma 3. The complex number 4 minus 5i can be taken as 4 comma minus 5. The complex number minus 7 plus 8i can be taken as minus 7 comma 8. The complex number minus 3 minus 11i can be taken as minus 3 comma minus 11. Similarly, a complex number I can take like that x plus iy, that can be uniquely represented by an order pair. What that? X comma y. So therefore, what I mean here, every complex number can be uniquely represented as a what? Order pair. अगर ಹೇಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅದರ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆನ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ನ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆನ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ representation of a complex number on a plane is called as complex plane ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. What we call it as a complex plane, nothing but Gaussian plane. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಲೆಟ್ z is equal to, ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಲೆಟ್ z is equal to x plus iy be any complex number, then this can be uniquely represented as ಮಕ್ಕಳ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. uniquely represented as. ಈಗ instead of a plus ib I have taken z is equal to x plus iy for some particular purpose. There is no much meaning of this. Okay, now z is equal to x plus iy be any complex number, then this can be, that means this z is equal to x plus iy can be uniquely represented as order pair, right? As you know that order pair, what is that order pair? x comma y. अगर ಎರಡು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ರೈಟ್? therefore representation of complex number on a plane by what? order pair. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಆಗಿ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. therefore ಇದೇನ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡಿ, plane on which a complex number can be represented. Makla, this is much very important. A plane on which a complex number can be represented is called complex plane anta karithi. What we call it as is called complex plane, nothing but Gaussian plane antanu karkobodu makla. ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಮೈ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್, have a look. I am going to consider a plane. Plane means x axis and y axis ಎರಡು ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. Okay, I am considering here x axis, ಗಮನ ಕೊಡಿ, this is x dash
I am considering, so this is y dash and this one is y. This is origin. Okay, ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. Now if I take a complex number here, ಯಾವುದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ x plus iy, both x and y are positive. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ನ x, y ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಂತ ಬರೆಯೋಣ? ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಂತ ಬರೆಯೋಣ? ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ಮೈನಸ್ ವೈ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ಮೈನಸ್ ವೈ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, both are positive. In the second quadrant, x is negative, y is positive. In the third quadrant, both are negative. In the fourth quadrant, x is positive and y is negative. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಹೇಳಲು ದ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ x, y, nothing but what? x plus iy. The order pair minus x, y, nothing but minus x plus iy. The order pair minus x, minus y, nothing but minus x minus iy. Both are negative. X, minus y can be taken as x minus iy. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ನ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೋತೀವಿ. ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ನ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ x, this represents x and this represents is what? y. So that ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ x plus iy ನಲ್ಲಿ x ನ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ, y ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ x is represented along x axis, therefore this x is also called as what? Real axis. X axis is also nothing but real axis and y axis is also nothing but imaginary axis. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳ, ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಿಯಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಕರ್ಕೋಬಹುದಾದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎವರಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ವೈ ಅನ್ನೋ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಎರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ವೈ, ಎಕ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೈ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಲೈಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. minus x minus iy, both are negative, lies in the third quadrant. X comma minus y, x positive, y negative, lies in the fourth quadrant. Therefore, a very complex number can be represented uniquely as an order pair on a plane. Such type of representation we call it as complex plane or Gaussian plane ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. By using the knowledge of this, ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು 2 plus 3 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ this is nothing but 2, 3. Can I? If I take minus 4 plus 7i, nothing but what? Minus 4, 7. This is what? So hagadre now by using this we need to find out length of the complex number. Yen sir hagadre length of a complex number is nothing but modulus of a complex number anta kariತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. ಏನಂತ ಕರೆಯೋಣ? Modulus of a complex number. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ನ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ವಿ ವಿಶ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಎರಡು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕೋತೀವಿ, ಏನು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಮಕ್ಕಳ, ನಾವು ಈಗ ತಾನೇ ನೋಡಿದೀವಿ, ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಲೆಟ್ z is equal to x plus iy be any complex number. ಒಪ್ಕೋತೀರಾ? be any complex number. then ಇಲ್ಲೇನೋ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. then ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ y axis, I am going to write x axis, this is x and this is y and this is. Okay, now x comma y, x plus iy andre x positive, y positive. Can I take like this? One point to x comma y, this x comma y is nothing but what? X plus iy. Now this is origin.
ಓಕೆ, ಒಪ್ಕೋತೀರಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ? ನಾವು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲುಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆರಿಜಿನ್, ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆರಿಜಿನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? The distance of this complex number from the origin is called as modulus ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. What we call it as the modulus. And the next, the angle subtended at the origin by a complex number, ಅಂದ್ರೆ theta ಅಂತ ಕರಿಬೋದಾ? This is called as argument. ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತಲೂ ಕರ್ಕೋಬಹುದು ಮಕ್ಕಳ. ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅದನ್ನ ಲೇಟರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ. ಗಮನ ಕೊಡಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ. Distance of a complex number from the origin is called as a modulus, and angle at the origin by the complex number is called as argument or amplitude. ನಾವು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು. ಬೈ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಆರ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದಾ? ರೇಡಿಯಸ್ ಕರಿಬೋದ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತಾನು ಕರ್ಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೀಟಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನೀಟಾಗಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು? ದೆನ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ, ಮಕ್ಕಳ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. Then modulus of z denoted by ಈ ರೀತಿ mod z, ಎರಡು ಕಡೆ ಡಬಲ್ ಬಾರ್, ಸಿಂಗಲ್ ಬಾರ್, or simply we can take it as z. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ? then modulus of z denoted by mod z or r ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ರೇಡಿಯಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಏನಾಗರೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? the distance of a complex number, distance of a complex number from origin is called modulus. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇತ್ತು, ಆರಿಜಿನ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಸೊ ಏನು ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ, ಫಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ARG argument of Z or AMP of Z or theta ಅಂತಾನು ಕರ್ಕೋಬಹುದು, ಹೌದಲ್ವಾ? ನೋಡಿ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಗೆ ಸಿಂಬಲ್ mod z or r, ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಗೆ ಸಿಂಬಲ್ ಏನು? ARG of Z ಅಥವಾ AMP of Z. ಇಲ್ಲಿ AMP ಅಂದ್ರೆ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ Z, ARG ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಫ್ Z, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ theta. therefore ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬೇಕು. ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ದ angle subtended at the origin by a complex number. ಮಕ್ಕಳ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕಣ್ರೋ. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರಿಜಿನ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆರಿಜಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೋತೀವಿ. ಆಗ್ಬೋದಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ನೀಟಾಗಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನೀಟಾಗಿ. ಓಕೆ, ಆಸ್ ಯು ನೋ ದಟ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ x ಆಕ್ಸಿಸ್, ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ x plus iy, ಹೌದಲ್ವಾ? every complex number can be taken as order pair x comma y. okay, now the distance of this complex number from the origin ಏನಂತ ಕರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ? ಮಾಡ್ಯುಲಸ್. ಓಕೆ, now I can draw here. ಓಕೆ, ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗಿರೋ ಲೆಂತ್ ನ x ಅಂತ ಕರಿಬೋದಾ? and this length is y. therefore this length becomes square root of what? x square plus y square. ಇದನ್ನೇ we call it as modulus ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. what is the formula to calculate modulus? Modulus is given by square root of x square plus y square, and here we call it as theta. Theta is nothing but argument ಅಥವಾ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ, ದೆನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗಮನ ಕೊಡಿ. z is equal to x plus iy, be any complex number. ಒಂದು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇಲ್ಲಿ x ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್, y ಅಂದ್ರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್. therefore mod z, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ z, ಅದನ್ನ r ಅಂತಾನೂ ಕರಿಬಹುದಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನು ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಹಾಗಾದ್ರೆ mod z is equal to ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ y, ದಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. So therefore modulus of a given complex number is given by the formula mod z is equal to square root of x square plus y square. Is it clear? Argument ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ we are going to find out what modulus of z. Is it clear? Thank you.